Good morning students. Now here we also discuss about the turnover or equity ratio. First one is that turnover ratios are also used to indicate the efficiency with its assets and resources of the funds are being utilized. That means the turnover, it is nothing but our sales. For that purpose, you know very well, whenever increasing the sales, that means it is also the better utilization of their resources as well as the assets. The sales ratio, it is also known as these ratio are also known as turnover ratios because they indicate the speed with which assets are being converted or turned over into the sales. That means these ratio express the relationship between sales and various assets. A higher turnover ratio generally indicates better use of capital resources, which is turn has a favorable effect of the profitability of the firm. Now, first turnover ratio is nothing but a stock turnover ratio. The stock turnover ratio, this ratio also establishes the relationship between cost of goods sold during a given period and average amount of stocks carried during the period. That means these ratio are also a relationship between its cost of goods sold to its their average stock. The stock turn ratio are also calculated sales oblique cost of goods sold divided by average stock. Average stock is equal to opening stock plus closing stock divided by 2. Then cost of goods sold we are also calculated opening stock plus purchases plus wages plus direct expenses plus carriage inward less closing stock. Then we are also we get the cost of goods sold. म्हणजे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड काढताना त्यामध्ये सेल्स मायनस ग्रॉस प्रॉफिट केलं तरी तुम्हाला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिळेल किंवा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेन्सेस प्लस कॅरेज इनवर्ड wages and minus closing stock is equal to our cost of goods sold. Then second one is the fixed assets turnover ratio. These ratios are also fixed asset turnover ratio. That means stock turnover ratio we are also studied. Inventory, or it indicates the efficiency of the firm's inventory management. Stock turnover ratios are also indicates the firm's inventory management. Efficiency of the inventory management measured by the inventory turnover ratio. Then second ratio is our nothing but a fixed assets turnover ratio. Generally this ratio indicate the efficiency with which the firms are also utilizing its investment in fixed assets such as the plant and machinery, land and building. Generally the speaking about that particular ratio, high ratio indicates the efficient utilization of the fixed asset in generating the sales, and low ratio may signify that the firm has an extensive investment in fixed assets. That means these ratios are also indicates the efficient utilization of the fixed asset. Fixed asset turnover ratio are also calculated sales divided by fixed asset. Then fixed asset is equal to fixed asset less accumulated depreciation. Fixed asset इथं घेताना फिक्स्ड asset मधून depreciation, accumulated depreciation minus करावं लागतं. Then third ratio is our capital turnover ratio. All these turnover ratios are also relating to our sales as well as our cost of goods sold. That means it is also a turnover ratio. It is वन पर्टिक्युलर, म्हणजे यामध्ये एक जो काय घटक असेल हा कुठला असेल आपल्याला सेल्स आहे या ठिकाणी समजायचं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल कॅपिटल टर्नओव्हर रेशो. कॅपिटल टर्नओव्हर रेशो इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स अँड द टोटल कॅपिटल एम्प्लॉयड. द टर्म कॅपिटल एम्प्लॉयड, आता कॅपिटल एम्प्लॉयड, कॅपिटल म्हणजे काय तर कॅपिटल इट इज नथिंग बट यू नो व्हेरी वेल द अमाऊंट इन्व्हेस्टेड इन टू द बिझनेस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द कॅपिटल. Now here into the business's point of view, amount invested into the businesses, that is called as the capital. The amount invest केली जाईल, पण ती कोणती अमाऊंट असेल, मग ते इक्विटी शेअर्स असतील, प्रेफरन्स शेअर्स असतील, रिझर्व असेल, डिबेंचर असेल, लॉंग टर्म्स असेल. मग त्याच्यामधून आपण काय करणार, फिक्टिशियस असेट्स म्हणजे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स असेल हे मायनस करणार, ज्या फिक्टिशियस असेल त्या, आणि नॉन ऑपरेटिंग इन्व्हेस्टमेंट्स असतील त्या नॉन ऑपरेटिंग इन्व्हेस्टमेंटसुद्धा आपण मायनस करणार. म्हणजे तुम्हाला काय मिळेल, कॅपिटल एम्प्लॉयड मिळेल. The capital employed includes long-term liabilities and total of shareholders funds.
त्याच्यामधून फिक्टिशियस असेट मायनस करावं लागते, म्हणजे प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस असेल, डिस्काउंट आणि इश्यू ऑफ शेअर्स असेल, किंवा तुमचा डेबिट बॅलन्स ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमध्ये लॉस असेल तो आपण मायनस करणार. हे झालं आपलं काय या ठिकाणी कॅपिटल एम्प्लॉयड. म्हणजे याच्यावरून आपल्याला कॅपिटल एम्प्लॉयड असेल ते कॅपिटल एम्प्लॉयडची अमाऊंट या ठिकाणी आपल्याला फाइंड आउट करावी लागते. म्हणजे कॅपिटल टर्नओव्हर रेशो, कॅपिटल टर्नओव्हर रेशोचा फॉर्म्युला काय तर सेल्स डिवायडेड बाय कॅपिटल एम्प्लॉयड. कॅपिटल एम्प्लॉयड कसा काढलं जाईल तर कॅपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू इक्विटी कॅपिटल प्लस प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल प्लस रिझर्व्स प्लस डिबेंचर्स प्लस लॉंग टर्म लोन्स लेस फिक्टिशियस असेट्स, मग त्यामध्ये प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेअर्स अँड लेस नॉन ऑपरेटिंग इन्व्हेस्टमेंट इज इक्वल टू आवर कॅपिटल एम्प्लॉयड. म्हणजे याचा अर्थ काय बघा, आता जो काय आपण बॅलन्स शीटची लायबिलिटी साईडचं जर ॲनालिसिस केलं तर बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला जे सोर्सेस ऑफ फंड असेल विच आर ऑल्सो युटिलाइज इन टू द, मग ते वापरले जातील, यूज केलं जाईल त्याचा कशासाठी, परचेस ऑफ असेट्स असेल किंवा ते वर्किंग कॅपिटलसाठी सुद्धा त्याचा उपयोग होऊ शकतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बघा, आता समजा इक्विटी शेअरचे पैसे असतील, प्रेफरन्स शेअरचे आलेले पैसे असतील, डिबेंचरचे आलेले पैसे असतील, रिझर्व असेल ते रिझर्वचा या ठिकाणी असणारा जो काय फंड असेल किंवा तुमचं लॉंग टर्म लोन असेल, ह्याचा जर काय आलेले पैसे असतील ते आलेले पैसे काय करते कंपनी या ठिकाणी त्याचं युटिलाइज करते, एम्प्लॉयड करते, वापर करते, म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो कॅपिटल एम्प्लॉयड. म्हणजे कॅपिटल एम्प्लॉयड हा झाला या ठिकाणी टर्म, म्हणजे सेल्स टू इट्स कॅपिटल एम्प्लॉयड. म्हणजे दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्स टू देअर कॅपिटल एम्प्लॉयड. म्हणजे या ठिकाणी efficiency in which capital employed in a businesses is used. म्हणजे high turnover ratio indicates the possibility of greater profit and low capital turnover ratio is a sign of insufficient sales and possibility of the lower profit. It shows the efficiency with their capital employed in a businesses used. म्हणजे कॅपिटल जे यूज केलं असेल, वापरलं असेल, त्या माध्यमातून काय होणार आहे कंपनीचं या ठिकाणी कन्व्हर्जन कशामध्ये होईल या ठिकाणी. फॉर एक्झाम्पल बघा, समजा या ठिकाणी एक आपण एक्झाम्पल घेऊयात, कंपनीजवळ असलेला फंड असेल, कंपनी काय करेल, कंपनी त्याचं युटिलाइज करेल, वापर करेल, म्हणजे कशासाठी तर फिक्स्ड असेट्ससाठी वापर करेल किंवा वर्किंग कॅपिटलसाठी उपयोग करेल, आणि त्या माध्यमातून होणारं फायनल प्रोडक्ट असेल ते फायनल प्रोडक्ट कंपनी मार्केटमध्ये विकेल, म्हणजे ते झालं सेल्स. आणि हा जो काय रेशो इंडिकेट करतो काय तर सेल्स टू इट्स कॅपिटल एम्प्लॉयड, म्हणजे सेल्स आणि कॅपिटल एम्प्लॉयडचं रिलेशन. मग त्यामध्ये हाय टर्नओव्हर रेशो इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ द ग्रेटर प्रॉफिट, म्हणजे जास्तीत जास्त नफा मिळण्याच्या या ठिकाणी चान्सेस आहेत. त्यानंतर चौथा जो रेशो आहे टर्नओव्हर रेशोमधला डेटर्स टर्नओव्हर रेशो. डेटर्स टर्नओव्हर रेशो, डेटर्स टर्नओव्हर रेशो म्हणजे नेट सेल्स डिवायडेड बाय ॲव्हरेज डेटर्स. डेटर्स इज इक्वल टू डेटर्स प्लस बिल्स रिसिवेबल. डेटर्स turnover ratio. It is also ratio indicate the relationship between net sales to its trade debtors. It shows the rate at which cash is generated by the turnover of debtors, and these ratio are also calculated from net sales divided by average debtors, and debtors are also includes our debtors plus bills receivable. Then the doubtful debts are also deducted from the debtors. Then debtors that do not arise from the regular sales, म्हणजे या ठिकाणी जर रेग्युलर सेल्स सोडून जर एखादा डेटर्स असेल तर इट शुड बी एक्सक्लुडेड. फॉर एक्झाम्पल ए बिल्स रिसिवेबल फ्रॉम द बायर ऑफ अन ओल्ड प्लांट ऑफ मशिनरी शुड बी एक्सक्लुडेड. These ratios are also calculated for the purpose of to indicate the relationship between its net sales to the trade debtors. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला काय समजू शकतं तर या ठिकाणी टोटल नेट सेल्समधलं या ठिकाणी ॲव्हरेज डेटर्स आणि याचं रिलेशन या ठिकाणी आपल्याला समजू शकतं. त्यानंतर ॲव्हरेज कलेक्शन पिरियड, म्हणजे ॲव्हरेज कलेक्शन पिरियड वरून आपल्याला काय समजेल म्हणजे दिस रेशो is important from the point of view of that particular businesses organizations. That means the efficiency of the debt collection is also indicated by this ratio. Higher debtor turnover ratio indicates that debts are being collected more quickly. Changes in this ratio shows the change in the company's credit policy or changes in its ability to collect its debtor. This ratio is an excellent supplement to information provided by the current ratio. म्हणजे या ठिकाणी याच्यावरून आपल्याला ह्या ठिकाणी ॲव्हरेज कलेक्शन पिरियड काढता येतो. म्हणजे ॲव्हरेज कलेक्शन पिरियड इज इक्वल टू डेटर्स डिवायडेड बाय नेट सेल्स इंटू 3
त्याच्यावरून आपल्याला त्या ॲव्हरेज कलेक्शन पिरियड असेल तो ॲव्हरेज कलेक्शन पिरियड म्हणजे डेटरचं जे कॅशमध्ये कन्वर्जन होण्याचा जो काही कलेक्शन पिरियड असेल तो आपल्याला या ठिकाणी समजू शकतो. म्हणजे अशा पद्धतीनं हे या ठिकाणी टर्नओव्हर रेशोज आहेत. कॅपिटल टर्नओव्हर रेशो झाला आपला, कॅपिटल टर्नओव्हर रेशो झाला, त्यानंतर फिक्स्ड असेट टर्नओव्हर रेशो झाला, त्यानंतर आपलं डेटर्स टर्नओव्हर रेशो झाला. म्हणजे अशा पद्धतीनं हे 4 रेशो रिलेटिंग टू द टर्नओव्हर हे आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. टर्नओव्हर म्हणजे काय तर रिलेटिंग टू द सेल्स, म्हणजे यामध्ये एक घटक कोणता आहे, एक कुठला आहे पर्टिक्युलर तर सेल्स, म्हणजे हा रेशो रिलेशनशिप दर्शवतो कशामध्ये सेल्स टू इट्स, मग कॅपिटल एम्प्लॉयड असेल, सेल्स टू इट्स फिक्स्ड असेट असेल, सेल्स टू इट्स डेटर्स असेल किंवा अदर थिंग. देन यू आर ऑल्सो स्टडीड हिअर द प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज. The profitability ratios are also important from the point of view of the businessmen as well as from the point of view of the other external parties. For that purpose, whenever the businesses, the main objective of an businesses, it is nothing but to earn the profit. म्हणजे कोणत्याही व्यवसायाचं मेन ऑब्जेक्ट काय असतं टू अर्न द प्रॉफिट. मग त्या कंपनीला किती नफा झाला हा या ठिकाणी कंपनीला या ठिकाणी माहीत असणं आवश्यक आहे. मग तो रेशोमध्ये म्हणजे काय पहिल्या वर्षीचा नफा एवढा आहे, दुसऱ्या वर्षीचा एवढा आहे, तो या ठिकाणी फायनान्शियल स्टेटमेंट किंवा ट्रेडिंग प्रॉफिट अँड लॉस न बघता डायरेक्ट हे प्रेझेंटेशन मॅनरमध्ये त्याचं जर मांडलं तर साहजिकच त्याचा फायदा हा कंपनीला होऊ शकतो. एव्हरी बिझनेसेस शुड अर्न सफिशियंट प्रॉफिट टू सर्वाइव्ह अँड ग्रोथ ओव्हर ए लॉंग पिरियड ऑफ टाईम. इन फॅक्ट द एफिशियन्सी ऑफ ए बिझनेसेस इज मेजर युज्ड इन टर्म्स ऑफ द प्रॉफिट. तर त्या कंपनीची इफिशियन्सी जनरली प्रॉफिटमध्ये मोजली जाते. Profitability ratios are also calculated to measure the efficiency of the businesses, where the such businesses is efficient or not. Whenever the कंपनीचं जर प्रॉफिट होत नसेल तर साहजिकच काही दिस कंपनी आर ऑल्सो इन efficient. म्हणजे they are not properly utilize their assets as well as they are not properly utilize their resources. हा त्याचा अर्थ होऊ शकतो. Profitability of businesses may be measured into 2 ways. The profitability in relation to sales, म्हणजे प्रॉफिट आणि सेल्स याचं रिलेशन किंवा संबंध पाहून त्याच्यावरून आपणाला या ठिकाणी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो हे एका पद्धतीनं काढता येऊ शकतात. आणि दुसरी जी काही वे आहे दुसऱ्या पद्धतीमध्ये प्रॉफिटेबिलिटी इन रिलेशन टू इट्स इन्व्हेस्टमेंट, जे कंपनीने केलेली जी काही इन्व्हेस्टमेंट असेल त्या इन्व्हेस्टमेंटवर कंपनीला प्रॉफिट होतो आहे का नाही हे या ठिकाणी पाहण्यासाठी प्रॉफिटेबिलिटी ऑन इन्व्हेस्टमेंट ही फॉर दिस 2 वे the company are also find out their profitability ratios. Then profitability is the relation to its sales indicates amount of profit per rupee of sales. Similarly, the profitability in relation to investment indicate the amount of profit per rupee invested in assets. If the company is not able to earn satisfactory return on investment, it will not be able to pay a reasonable return to its investors and survival of the company may be difficult. म्हणजे याच्यामध्ये याचा अर्थ काय तर फॉर दॅट पर्पज whenever the company are also acquiring the funds from the different sources like as the equity shareholders, like as the debenture holders, like as the loan taken from the banks as well as the financial institution, at that time such particular funds are also invested that particular either it may be the particular project or either it may be the into the fixed asset. Whether such particular assets ती इन्व्हेस्टमेंट असेल त्या गुंतवणुकीवर त्या कंपनीला रिटर्न मिळतोय का नाही, की जो रिटर्न हा जे इन्व्हेस्टर्स असतील त्या इन्व्हेस्टरचे पैसे देण्यास सफिशियंट आहे, हा या ठिकाणी रेशो मग प्रॉफिटेबिलिटी इन रिलेशन टू इन्व्हेस्टमेंट त्याच्यावरून आपल्याला हे या ठिकाणी काढता येऊ शकतो किंवा फाइंड आउट करता येऊ शकतो. आता पहिलं रेशो आहे या ठिकाणी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोमध्ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशो. The gross profit ratio, it is nothing but a relationship between its gross profit to its sales. Then this ratio are also calculated gross profit divided by sales into 100. Then gross profit is equal to gross profit कसा काढला जाईल तर प्रॉब्लेममध्ये ग्रॉस प्रॉफिट दिला नसेल तर सेल्स मायनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट. मग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कसं काढायचं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेन्सेस प्लस कॅरेज इनवर्ड अँड लेस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू आवर gross cost of goods sold. Then second ratio, it is nothing but our net profit ratio.
Then such ratio are also indicate the relationship between the net profit to its sales, and such ratio are also calculated from the net profit divided by sales into 100. These ratios are also indicates that means for the point of view of the management, these ratios are also important. For example, the gross profit ratio, a low gross profit ratio may indicate higher cost of goods sold due to the higher cost of productions, and it may be also due to low selling price. And high gross profit ratio, on the other hand, it is also indicates relatively low cost of production, and it is also the good sign of the management. Managements are also controlling onto their cost of production, and for that purpose the gross profit ratio are also much more important. We have been taken the example, whenever our cost of production is increasing, either it may be the management has decided to increasing the sales price, as well as no changes into the sales price. For that purposes, the management had also taken the decisions to improve their gross profit ratio, and for that purpose this ratio are also important from the point of view of the management as well as the investors as well as the financial institutions. Then net profit ratios are also important, because why? These ratios are also indicate that for example, the net profit ratios are also important from the point of the businesses, and this ratio also calculated net profit divided by sales into 100. Then third ratio is operating ratio. Then operating ratios are also calculated cost of goods sold plus operating expenses divided by sales. Then the fourth one is the fourth ratio are also calculated operating profit ratio. The operating profit ratio, it is also calculated from operating profit divided by sales into 100. Then for the important question here is operating profit are also calculated if operating profit is equal to gross profit minus operating expenses. म्हणजे इथं ऑपरेटिंग प्रॉफिट काढताना ग्रॉस प्रॉफिट मायनस त्यामधून ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस. आता हे ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस म्हणजे नेमकं काय, तर बिझनेसेस चालवण्यासाठी जे आवश्यक जे काय पर्टिक्युलर एक्सपेन्सेस आहेत, म्हणजे बिझनेसेस चालवण्यासाठी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शनचा पार्ट वेगळा आणि बिझनेस चालवण्यासाठी. फॉर एक्झाम्पल मग ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेसमध्ये तुम्हाला ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्सपेन्सेस येतील, त्यामध्ये प्लस सेलिंग एक्सपेन्सेस येतील, प्लस तुमचा फायनान्स एक्सपेन्सेस येतील. ऑल दीज आर ऑल्सो इन्क्लुडिंग आवर ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस. देन फिफ्थ रेशो, दॅट मीन्स द रेशोज ऑन इन्व्हेस्टमेंट, दॅट मीन्स द रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट. These ratios are also calculated net profit before interest and tax divided by total of capital employed into 100. Return on investment ratio. This is the most important test of profitable businesses. It measures overall the profitability, and also it is ascertained by the comparing profit earned and our capital employed to earn. It's calculated from the following formula, that means the profit before interest and tax divided by capital employed. The capital employed, you know very well, we are also studied into the previous formula. Then next one is the return on capital, equity capital, return on equity capital. Return that means return in the form of profit. म्हणजे ज्यावेळेस कंपनीने इन्व्हेस्टमेंट केली असेल त्याच्यावर रिटर्न मिळणार, म्हणजे काय मिळणार, तर इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट. म्हणजे रिटर्न ऑन इक्विटी कॅपिटल, त्याचा फॉर्म्युला काय, तर नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट अँड टॅक्सेस अँड प्रेफरन्स डिव्हिडंड डिवायडेड बाय इक्विटी शेअरहोल्डर्स फंड. आता इक्विटी शेअरहोल्डर्स फंडमध्ये फक्त आणि फक्त इक्विटी शेअरहोल्डर्स येतील, प्रेफरन्स शेअरहोल्डर्स येणार नाहीत. इंटू 100 हा झाला आपला रिटर्न ऑन इक्विटी कॅपिटल. म्हणजे इथं नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट अँड टॅक्सेस, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट अँड टॅक्सेस हा या ठिकाणी आपल्याला महत्त्वाचा पॉईंट आहे. रिटर्न ऑन इक्विटी कॅपिटल म्हणजे या ठिकाणी इक्विटी शेअरहोल्डर्स असतील, त्या इक्विटी शेअरहोल्डर्सनं जी इन्व्हेस्टमेंट केली असेल त्या इन्व्हेस्टमेंटवर त्यांना रिटर्न मिळतो आहे किंवा नाही, ह्याच्यासाठी हा या ठिकाणी रेशो ह्या ठिकाणी आपल्याला उपयोगात किंवा त्याचा उपयोग या ठिकाणी होऊ शकतो. देन नेक्स्ट वन इज द अर्निंग पर शेअर. म्हणजे अर्निंग पर शेअर
म्हणजे व्हेनेवर यू नो व्हेरी वेल, कोणताही शेअरहोल्डर्स असेल, कोणताही भागधारक असेल, ज्यावेळेस कंपनीमध्ये पैसे इन्व्हेस्ट करतो तर त्याच्या काहीतरी अपेक्षा असतात की कंपनीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट केल्यानंतर त्याला काहीतरी रिटर्न मिळाला पाहिजे. मग हे अर्निंग पर शेअर म्हणजे त्या शेअरचं अर्निंग किती आहे, त्या शेअरपासून मिळणारं अर्निंग किती आहे पर शेअर मागं, मग ते कसं काढलं जाईल. तर आता अर्निंग म्हणजेच काय, तर त्या ठिकाणी त्या कंपनीचा इन्कम असेल. इन्कम म्हणजे काय, कसा कॅल्क्युलेट करणार, नेट प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स. मग आता नेट प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स केल्यानंतर त्याच्यामध्ये लेस, आता हा अर्निंग आपण कॅल्क्युलेट करतोय इक्विटी शेअरहोल्डरचा, मग त्याच्यामधून लेस प्रेफरन्स शेअर डिव्हिडंड, प्रेफरन्स शेअरचा डिव्हिडंड लेस केल्यानंतर त्याला डिवायडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेअर्स, देन वी गेट द अर्निंग पर शेअर. तुम्हाला काय कशाची अमाऊंट मिळेल, अर्निंग पर शेअरची अमाऊंट मिळेल. म्हणजे एका शेअर मागं किंवा एका शेअरचं अर्निंग किती असेल हे या ठिकाणी ह्या रेशोवरून आपल्याला समजू शकतं. म्हणजे व्हेदर एखादा इन्व्हेस्टमेंट असेल, इन्व्हेस्टर असेल, तो इन्व्हेस्टर्स हा त्या कंपनीचे शेअर्स खरेदी करायची किंवा नाही याचा डिसिजन तो घेऊ शकतो. ज्या कंपनीचं अर्निंग पर शेअर जास्त असेल, साहजिकच ती कंपनीच्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट करणं हे एक इन्व्हेस्टरच्या दृष्टिकोनातून फायदेशीर असतं. म्हणजे ऑल दीज रेशो आर ऑल्सो इंडिकेट्स देअर प्रॉफिटेबिलिटी ऑन इन्व्हेस्टमेंट, देन अर्निंग पर शेअर, नेट प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स लेस प्रेफरन्स डिव्हिडंड divided by number of equity shares. Then ninth ratio, dividend payout ratio. You know very well, dividend payout ratio. The dividend payout ratio, it is the relationship between dividend per share to its earning per share. Dividend per share to its earning per share. That means it indicates dividend payout ratio. It indicates the percentage of equity shares earning distributed as dividends to equity shareholders. म्हणजे या ठिकाणी पर्सेंटेज ऑफ अर्निंग डिस्ट्रीब्युटेड ॲज अ डिव्हिडंड टू इट्स इक्विटी शेअरहोल्डर्स हा या ठिकाणी आपल्याला डिव्हिडंड पेआउट रेशोवरून समजू शकतं. त्याचा फॉर्म्युला काय आहे, तर डिव्हिडंड पर शेअर डिवायडेड बाय अर्निंग पर शेअर. डिव्हिडंड पेआउट रेशो इज इक्वल टू डिव्हिडंड पे आउट रेशो. पे म्हणजे काय, पेड, कुणाला पेड केलं असेल तर इक्विटी शेअरहोल्डर्सला. मग हा रेशो कसा काढला जाईल, डिव्हिडंड पर शेअर डिवायडेड बाय अर्निंग पर शेअर. म्हणजे अर्निंगमधला किती अमाऊंट ॲज अ डिव्हिडंड म्हणून हे इक्विटी शेअरहोल्डर्सला डिस्ट्रीब्यूट केली, हे या ठिकाणी डिव्हिडंड पेआउट रेशोवरून आपल्याला समजेल. त्यानंतर नेक्स्ट फॉर्म्युला आहे डिव्हिडंड यील्ड रेशो. Dividend is declared by the company as a percentage of fair value or paid up value of the shares, but yield is calculated in the market value of shares. And dividend yield ratio, it is an important ratio for those investors who make the investment decision for the purpose of earning at a reasonable yield on the amount of their investment. The dividend yield ratio कोणासाठी उपयोगाचा आहे, की जे इन्व्हेस्टर्स they are also invested, their investment decisions is mainly for the purpose of the earning. म्हणजे ज्या गुंतवणूकदाराचा मेन उद्देश काय आहे, तर त्यांना फक्त अर्निंग पाहिजे, बाकी त्यांच्यासाठी कोणताही विषय नसतो. मग साहजिकच त्या भागधारकांसाठी डिव्हिडंड यील्ड रेशो हा महत्त्वाचा असतो. मग डिव्हिडंड यील्ड रेशो त्याचा फॉर्म्युला काय, तर डिव्हिडंड यील्ड रेशो डिव्हिडंड पर इक्विटी शेअर डिवायडेड बाय मार्केट प्राईस पर इक्विटी शेअर्स. म्हणजे याचं सांगण्याचं तात्पर्य काय, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिव्हिडंड पर इक्विटी शेअर्स टू इट्स मार्केट प्राईस पर इक्विटी शेअर्स. म्हणजे उदाहरणार्थ बघा, आता समजा एखाद्या कंपनीचं शेअरची मार्केट प्राईस आणि त्याच्यावर दिला जाणारा डिव्हिडंड असेल, ह्याचं जर कम्पॅरिझन करून जर इन्व्हेस्टरला ते जर अर्निंग मिळवून देणारा असेल, तर साहजिकच तो काय करेल, इन्व्हेस्टर त्या ठिकाणी शेअर्स असतील ते शेअर्स परचेस करेल. किंवा इन्व्हेस्टर्स काय करेल, तेव्हा ते अमाऊंट असेल, तो पैसे असतील ते कुठं बँकेमध्ये ठेवेल, बँकेच्या माध्यमातून मिळणारं व्याज असेल ते व्याज तो घेऊ शकतो. किंवा एखादी जमीन असेल, ते जमीन तो खरेदी करू शकतो, एखादा फ्लॅट खरेदी करू शकतो, पण त्याच्यामधून मिळणारा रिटर्न असेल तो या ठिकाणी किती आहे हातसुद्धा तो पाहू शकतो. म्हणजे अशा पद्धतीनं हे बेटर इन्व्हेस्टमेंट ऑप्शनसाठी म्हणजे इन्व्हेस्टर्स जे इम्पॉर्टंट दोज इन्व्हेस्टर्स हू मेक द इन्व्हेस्टमेंट डिसिजन फॉर द पर्पज ऑफ द अर्निंग a reasonable yield on the amount on investment are also the most important. The dividend yield ratio are also calculated on dividend per equity share divided by market price per equity shares. Then
last one is a formula. It is nothing but our price earning ratio, that is called as the P ratio. This ratio is the market price of shares expressed as multiple of the earning per shares. That means these ratio are also guides to the investors to decide whether to buy the shares of a company or not. For example, if earning per share of a company is ₹9 and its market price is ₹63 per share, then its P ratio, the formula of the P ratio, it is nothing but a market price per equity share divided by earning per share. म्हणजे P ratio किती आला 7 आला, दॅट इज मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेअर्स किती आहे 63, अर्निंग पर शेअर किती आहे अर्निंग पर शेअर 9 म्हणजे P ratio is 7. In the other hand, market price of the every rupee one earning is 7 times. म्हणजे याचा अर्थ काय तर मार्केट प्राइस ऑफ एव्हरी rupee of earning is 7 times. म्हणजे हाय P ratio is the indicator of the confidence of the investors in the earning growth potentials. म्हणजे हाय इंडिकेटर रेशो असेल, हाय P ratio असेल तर या ठिकाणी ते बेटर फ्रॉम द पॉईंट ऑफ व्यू ऑफ द इन्व्हेस्टर्स फॉर देअर अर्निंग्स ग्रोथ ॲज वेल ॲज द अर्निंग ग्रोथ पोटेन्शियल. म्हणजे all these are also the formulas on ratio analysis. We are also calculated the amount of by the using of such formula, and to judge the profitability, liquidity, then also the short term solvency, long term solvency, as well as we are also find out the relationship between its total debts as well as their owned fund. जे कंपनी युटिलायझेशन करत असताना ते जास्तीचा ते स्वतःजवळचा पैसा वापरते का कंपनी टोटल डेट म्हणजे कर्जावर अवलंबून आहे. म्हणजे उदाहरण द्यायचं झालं तर स्वतःजवळचं जर पैसा कंपनी जास्त प्रमाणावर वापरत असेल तर या ठिकाणी त्याचं बेटर युटिलायझेशन करावं लागेल. त्याचबरोबर कंपनी टोटल डेप्स म्हणजे डेप्सवर अवलंबून असेल तर त्याच्यामध्ये कंपनीला अर्निंग कॅपॅसिटी वाढवावं लागेल की जेणेकरून जे फिक्स्ड इंटरेस्ट बेअरिंग जे काय असतील, उदाहरणार्थ डिबेंचरचा इंटरेस्ट द्यावा लागेल, उदाहरणार्थ जे लोन घेतलं असेल त्या लोनवरचा इंटरेस्ट द्यावा लागेल. कंपनीनं तो जर इंटरेस्ट जर दिला नाही वेळेत तर कंपनीला हे रिस्की होऊ शकतं. म्हणजे फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशनचं जर कर्ज जर कंपनीनं थकवलं तर साहजिकच त्या कंपनीच्या असेटचा लिलाव होऊ शकतो. जे तारण दिलेली मालमत्ता असेल त्याचा लिलाव होऊ शकतो. मग याच्यासाठी फॉर द बेटर वे कंपनी कशावर जास्त अवलंबून आहे, म्हणजे ओनड फंडवर अवलंबून आहे का टोटल डेप्टवर अवलंबून आहे. दिस रेशो आर ऑल्सो इंडिकेट डेप्ट टू इक्विटी रेशो. Debt to equity ratio are also indicate that the particular point. These are the some formulas on ratio analysis we are also studied here, and after the understanding the various formulas we are also start the problem on ratio analysis now here. After that particular lecture we are also solve the problem number 1, 2, 3, total 9 problems. We are also sent the PDF file in our WhatsApp group, and we are also write down these 9 problems in our notebook, and also recording. I am also recording the lecture. Into this lecture we are also solve one by one the problems on ratio analysis. After the completion of these 9 problem, after the completion of the 9 problem, we are also start the next unit. It is nothing but a fund flow statement, not a fund flow statement. We are also start the recent trends in accounting. Then after that we are also start the fund flow statement. 2, 3 problems we are also studied. That means not much more problems you are also studied. Now thank you very much. We are also studied here the formulas on ratio analysis. Thank you very much.